ਅੱਜ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ पवित्र वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ देखना है, सीखना है कि आज का टॉपिक है कि यीशु के नाम की गवाही देना, कि यीशु के नाम की गवाही देना या अपनी साखी देना, गवाही देना। गवाही तुम समझते हो कि जो प्रभु यीशु मसीह साड़ी जिंदगी काम करता है और साड़ी जिंदगी के बहुत सारिया गवाहियां बनती हैं। तो मैं दसना चाहता हाँ कि आज तो 2020-21 साल पहले जो परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने धरती दी भेजा। प्रभु यीशु परमेश्वर के राज की खुशखबरी लैके साडे विचकार आए थे। परमेश्वर के राज की खुशखबरी और गरीबों की खुशखबरी प्रभु यीशु इस धरती से लैके आए हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने नगर समाज के सब्बत के दिन, जो आज सब्बत का दिन है, पवित्र दिन है, सब्बत के दिन प्रभु यीशु मसीह अपने समाज, अपने लोगों के बीच हैकल के गया और प्रचार करने लगा। तब कोई बाइबल की भी अभी पढ़ के देख सकते हैं। लूका की अंजील उसका 4 नंबर दें, उसकी 18 और 19 को ਅਸੀਂ पढ़ के देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने की आख्या। प्रभु का आत्मा मेरे उत्ते है। की कह रहे प्रभु? प्रभु यीशु मसीह धरती ते आए नहीं और एक हैकल दे विच प्रचार कर रहे हैं। सब्बत दा दिन है ते प्रभु यीशु की कह रहे हैं कि प्रभु दा परमेश्वर दा आत्मा मेरे उत्ते है, इसलिए कि उन्हें मैंने मसा कीता, कहता उसने मैंने मसा कीता है, अभिषेक दिता है, सामर्थ दी है कि जाके गरीबां नूं खुशखबरी सुना। उसने मैनू घल्लिया है। यीशु कहता मैनू पिता ने घल्लिया कि जाके गरीबां नूं की करनी है, इस गल की खुशखबरी सुनानी। वो खुशखबरी की है? परमेश्वर राज की खुशखबरी। कहता जाके तू बंधुआं नूं छुड़ाउणा है। वो किहड़े बंधु ने? जिहड़े पाप की गुलामी च, जिहड़े शैतान की गुलामी च जकड़े थे, जो दुष्ट आत्मा जकड़े, जो गरीबी की गुलामी दे विच है, दुखा समस्या दे विच है। कहता तू जाके उन्हें छुड़ाउणा जो कुचले हुए लोग है। तो प्रभु ने आख्या कि मैं प्रभु दी मर्यादा करना है। मर्यादा हो रही है। परमेश्वर आज खुशखबरी सुना रहा, परमेश्वर का पुत्र आज खुशखबरी सुना रहा। जब असीं प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करते हैं तो साडी जिंदगी विच गवाही बनती है, साडी जिंदगी दे विच गवाही बनती है, चमत्कार होंदे जब असीं विश्वास करते हैं। जब चमत्कार होंदे तो साडी जिंदगी बदल जाती है, साडा सुभाव बदल जाता है, साडा बहना उठना बदल जाता है। आत्मिक तौर पर सानू सामर्थ मिलती है, आर्थिक तौर पर कि साडे काम और शरीर तौर पर असीं नवे हो जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब असीं विश्वास करते हैं परमेश्वर के घल्ले हुए पुत्र ते, तो साडी जिंदगी जिहड़ी है चेंज हो जाती है और साडी जिंदगी दे विच बहुत सारे चमत्कार होंदे हैं, बहुत सारे रोग चले जाते, बीमारियां चले जांदियां, दुष्ट आत्मे निकल जाते हैं, सानू सदीपक जीवन मिलता है, साडी जिंदगी च आनंद आ जाता है, साडी जिंदगी च शांति आ जाती है। जब असीं यीशु मसीह ते की करते हैं, विश्वास करते हैं, साडी जिंदगी दे विच बहुत सारे अचरज काम करते हैं, परमेश्वर के काम प्रगट होते हैं। इस करके सानू प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही देनी चाहिए है और प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करना चाहिए है। जो आज असीं दे वचन सुनते हैं उस ते पूरा विश्वास करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने पिंडां समाजां विच जाके परमेश्वर राज का प्रचार किया। जो बहुत सारे लोगों ने उसके प्रचार में सुनिया और विश्वास किया तो उन्होंने जिंदगी च गवाहियां बनिया। तो बाइबल के विच असीं देखते हैं कि एक सामरी औरत थी जिसके पास पवित्र बाइबल है। लूका की अंजील 4 नंबर में है, उसकी 6 और 7 आयत में उसकी पढ़न जा रहे हैं। प्रभु आशीष देवे। यूहन्ना की अंजील 4 नंबर में है, उसकी 6 और 7 आयत में उसकी पढ़ांगे। परमेश्वर आशीष दी। और उठे याकूब दा खूह सी। देखो उसी याकूब दा खूह सी, याकूब ने खूह बनाया था।
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਥੱਕ ਕੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਖੂਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਉਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, यानी कि गलत काम, भैड़े काम बहुत है। एक ऐसी जो सामरी औरत उस खूह ते आई जिथे प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ सी ते प्रभु यीशु मसीह ने उस औरत नूं आख्या कि हे बीबी कि मैनू पानी पिला। प्रभु ने आख्या कि मैनू पानी। उस औरत ने की आख्या, कहती तू यहूदी हो के सामरिया कोलों पानी मंगदा। सामरी औरत को पानी मंगना, सामरी औरत किस तरह मतलब कि वो जो लोग सन परमेश्वर तो दूर सन, बहुत सारी बुराई करते, यहूदी एक उच्ची बात हुई, सामरी एक नीच गिने गए। तो उस औरत ने कहा तू यहूदी होके एक सामरी औरत को पानी मांग रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने किया, कहते जे तू इन्हां गल्लां नूं जानदी है, ये तो इन्हां गल्लां नूं जानदी है जिहदे उत्ते परमेश्वर दी बख्शिश है, जे तू उस कोलों कहना वा जे तू मेरे कोलों पानी मंगदी, जे तू मेरे कोलों पानी मंगदी तो मैं तेनों अमृत जल दिंदा। जे तू मेरे को पानी मंगदी, बोले जी, अमृत जल दिंदा कि मैं तेनों ऐसा पानी पिलांदा, ऐसा पानी तेनों पिलांदा, वो ऐसा अमृत तेन पिलांदा कि जेड़ा तेरे विचों कदी अमृत खत्म नहीं होना, तेरे जल का सोता बन जाना सगा, आनंद जीवन देने वाला अमृत। वो औरत हैरान हुई इस तरह की गल ते कहने लगी प्रभु जी फिर तो मैनू वो जल पिला, मैनू वो पानी पिला कि मैं जेड़ा रोज खूह ते पानी भरना आंदी हां तो फिर मैं पानी भर ना आया करूंगी। पर यीशु मसीह किस पानी की गल कर रहे थे? उस अमृत जल की गल कर रहे थे जिहदे विच आनंद है, सदीपक जीवन है। प्रभु यीशु मसीह साडे ते की लेके आया? सदीपक जीवन, पवित्र आत्मा, वो सामर्थ, वो शक्ति। अज असीं प्रभु दे कोल आंदे हां तो सानू जल पीना चाहिए। जिस तरह औरत ने उहदे कोलों मंगिया कि मैनू प्रभु जी ये महाराज उस जल नूं पिला कि मैं इत्थों रोज जिहड़ा भरना आंदी हां कि ना आया। अगे असीं पढ़ के देखते हैं परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया है, यीशु ने उन्हें आख्या हां जा अपने पति वेते सद लिया। ये उपली आदमी देखांगे, पर जो कोई मेरा दिता हुआ जल पिएगा सो सदीपक आपदा कदी त्याया ना होवेगा। प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु का वचन है। आज प्रभु का गल कर रहे हैं, जो कोई मेरा दिता हुआ जल पीए। आज असीं प्रभु दी होई जो जल पीना है, उस वचन ते खड़े होना है कि असीं कदी तिहाई ना रहे। हाँ बल्कि वो जल जो मैं उन्हें देंगा, प्रभु कहता वो जल जिहड़ा मैं दवांगा ओदे विच जल दा एक सोमा बन जाएगा जो अनंत जीवन तक उछलता रहेगा। बोलो हालेलुया। वो खत्म होने वाला नहीं है, जो प्रभु जल देता है वो खत्म होने वाला है। वो गुजरात में सामर्थ और शक्ति, ऐसी शक्ति यीशु मसीह देता है वो खत्म नहीं होती। हाँ तीमी ने उन्हें आख्या महाराज ये जल मैनू दियो जो मैं त्याई ना होवां। तीमी ने उसको जल दिया तो यीशु मसीह ने आख्या भाई तू जा पहला अपने पति ने नाल लेके आ, मैं तेन फिर जल दवांगा। उस औरत ने की आख्या? कहने लगी मेरा पति है नहीं। औरत कहती मेरा पति है नहीं है। तो यीशु मसीह ने आख्या कि बीबी तू सच आख्या कि मेरा पति है नहीं, क्योंकि यीशु मसीह दिलां दी जानदा है, हिरदियां ते गुरदियां नूं जांचण वाला परमेश्वर है। आज तुसीं प्रभु दी हजूरी च बैठे हो, प्रभु जांचदा है, प्रभु जानदा है, एक एक दे हिरदे नूं जानदा है, एक एक दे मन गुरदे नूं जांचदा है। उस औरत ने की आख्या कि मेरा पति
ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਤੈਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ, ਤੈਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਜੋ 5 ਪਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੂੰ 5 ਪਤੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 5 ਪਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ 7 ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਹੋ। ਨਬੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਔਰ ਇੱਕ 25 ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਮੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਛੋੜਦੇ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸੇਗਾ। ਔਰ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟਸ ਕਰਕੇ ਸੱਜੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੜੇ 'ਚ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਿਖਾਈ ਆਦਮੀ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਪਰੰਤ ਤੀਮੀ ਆਪਣਾ ਘੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਉਹ ਘੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਪਾਪ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਘੜਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਗਈ ਆ ਮਾਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। और जाके अपने नगर समाज दे विच गवाही पाई, गवाही दी है। इसके 39 आयत में लिखा, पढ़कर देख सकते हो। 39 उस नगर के सामरिया विचों जो जाके गवाही दी है। आज प्रभु का वचन सानू यही गल्लां दसदा है कि जब असीं प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करते हैं, साडी जिंदगी च गवाही बनदी है, साडी जिंदगी परमेश्वर काम करदा है। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਛੁਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
कहती चलो चलो मेरे नाल जाके देखो, उस मनुख को देखो, जो कुछ मैं किया वो मैंने सब कुछ दस दिता। उसने अपने नगर विच गई है। हाँ, उस नगर के सामरियां विचों उस नगर के सामरियां विचों बहुतियां ने स्तीवी दे कहण करके उस ते नीचा कीती। बोलो हालेलुया। बहुत ने स्तीवी ने गवाही दे नाल, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ, ਨਰੋਏ ਕੀਤਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਪ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਲਿਆ, ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। इस औरत ने जाके साखी दी है ते बहुत ने नीचा की। हाँ, कि उन्हें साखी दी सी, उन जाके साखी दी, गवाही दी इस औरत ने। भाई जो कुछ मैं कीता है, ये साखी दे रही है, बार-बार इस गल को कह रही है अपने समाज दे विच लोकां जाके, बार-बार गवाही दे रही है, साखी दे रही है कि जो कुछ मैं कीता उसने सबो मैनू दस दिता, सबो मैनू दस दिता। सो ना सामरियां ने जा उसदे कोल आई और सामरी प्रभु यीशु मसीह दे कोल आए, उसे कहते कि गवाही नहीं सुन के आज तुसीं जदों गवाही दोगे यीशु नाम दी तो बहुत सारे लोग आएंगे। जे तुसीं गवाही नहीं दोगे कितना परमेश्वर राज, कितना लोग बचाए जाएंगे, कितना शैतान की गुलामी चों लोग निकलणगे, कितना गरीबी के श्राप चों लोग निकलणगे, कितना कुचले होए छुड़ाए जाणगे। साडा फर्ज बनदा है कि गवाही नूं देना। हाँ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, हाँ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੋ। बहुत सारे उस नगर के सामरी लोग प्रभु यीशु मसीह दे कोल आए, हे प्रभु हे स्वामी जी तुसी साडे कोल रहो। ते प्रभु यीशु मसीह उथे 2 दिन परमेश्वर राज दी गल्लां दसदे रहे। हां, और उसके वचन के गान होर बथेरियां दी नीचा कीती। बोलो हालेलुया। प्रभु ने ते वचन सुनाया जो आज भी सुनाया जा रहा है। प्रभु ने जो वचन सुनाया तो बहुतियां ने निश्चा की, बहुतियां ने विश्वास किया। ਅਤੇ ਉਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, उस टीवी नु आखण लगे ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੀਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, हुण जो सौर नु आखण लगे बहुत सारे लोग नगर दे कहंदे हुण जो ਅਸੀਂ ਨੀਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਠੀਕ ਜਗਤ ਦਾ ਤਾਰਨਹਾਰਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਜਗਤ ਦਾ ਤਾਰਨਹਾਰਾ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤਾਰਨਹਾਰਾ, ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਗਰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ऐसे लोग बचा ले। प्रभु कितना खुश है। प्रभु कहता है जो एक भी रूह ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਚ ਆਏ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ बहुत सारे लोग नगर से बचा ले, असि कितने बचाए? कभी ध्यान देता मेरे भैन भरा बैठे कितने बचाए? तुसी कभी जाके लिस्ट बनाई, कभी लिस्ट बनाई कि मैं 5 साल तो 10 साल तो 4 साल तो 2 साल तो 6 महीने प्रभु जी हाँ मेरी जिंदगी च गवाही है, मैं साथी किन्ने को दी है, किन्ने ने इस गल पे गौर करते हो, किन्ने बचाए? कभी लिस्ट बनाई? उस औरत ने तो 10 तो बहुत सारे। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਫੀ ਬਚੇ ਆ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਾਜ ਆਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਹੂ ਦਾ ਕਤਰਾ ਬਹਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ कि यीशु मसीह के नाम की गवाही देनी है, अपनी साखी देनी है। जो सानू को पूछता है असि दसना है कि यीशु मसीह से जिनहार है, वो जगत का तारनहार परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है। जिस तरह औरत ने गवाही दी तो उस नगर में बचा लिया।
इस टीवी की गवाही के नाल बहुत सारे लोग बचाए गए। उन्हें अपनी गवाही लुकोई नहीं है। अज किसी ने साथ दुष्ट आत्मा निकल जाए, उन्हें होंदा भी मैंने पता, किसी को पता ना लगे मेरे च दुष्ट आत्मा, दसो किसी को पता ही ना लगे। तुसी दसो कि मेरी जिंदगी इस तरह सी, हुण मैं चंगा हाँ, हुण मैं चंगी हाँ। प्रभु का वचन दसदा जे तुसी वंडदे ते तुहानूं होर मिलदा, जे तुसी अपनी गवाही वंडदे हैं तुहानूं आशीष मिलदी है, बरकत मिलदी है, लोकां लई तुसी बरकत दा कारण बनदे हो। तो बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਰਸੈਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। आप पढ़ते हो तो बाइबल दे ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ 1 से लेकर 20 तक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ 2000 ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਝੀਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? मार्क इंजील 5 नंबर अध्याय उसकी 20 ऐत को पढ़ के देखो कि प्रभु यीशु मसीह ने की आख्या उस मनुष्य ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ 19 ऐत को पढ़ कर देख कर देखो। पर ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਲਸ਼ਕਰ ਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। प्रभु ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਖਾਂ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ? ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬੋਲੋ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਅਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਦੱਸ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਇਆਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕਿਰਪਾਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਕਤ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣ, ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ 'ਚ ਨਾ ਚਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਿਆ, ਸਦੀਕਤ ਜੀਵ ਸਦਾ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ और उसका 5 नंबर है, उसकी 15 और 16 ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। यीशु आशीष दी। हाँ, मत्ती की अंजील 5 नंबर अध्याय उसकी 15 और 16 ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ हैं। प्रभु आशीष दी। ਅਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ प्रभु यीशु की कह रहे हैं
कि दीवा बाल की, दीवा देखिए किन्ने दीवा देखा देखिए, हाँ बहुत बढ़िया, क्योंकि पुराने समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਲਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੀ ਟੋਪੇ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ, ਟੋਪੇ ਜਾਂ ਟੋਕਰ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ? ਦੀਵਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆਪਣਾ ਹਨੇਰਾ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਕੋਈ ਟੋਕਰੇ ਜਾਂ ਟੋਪੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੀਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਚਾਨਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਨਣ। ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਰੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਟੋਪੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਜਾਊਗਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਮਰਥ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਤੇਲ ਹੈ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੁਕਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਰੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਟੋਕਰੇ ਥੱਲੇ ਦੀਵਾ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਲੇਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚਾਨਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਮਕੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਕੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਚਾਨਣ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਮਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਤਾਂ 2000 ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਰ ਗਿਆ, ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ 40 ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। रसूलों की किताब 1 नंबर अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, आप पढ़कर देख सकते हो कि प्रभु यीशु मसीह ने एक गल मानी है, प्रभु ने आज्ञा दी है कि तुम यरूशलेम तो बाहर नहीं जाना। यरूशलेम की है, आज यरूशलेम मत जाओ, इकट्ठे रहना है, तुम वचन में बने रहना है। आप पढ़कर देख सकते हो। और उन्होंने नाल इकट्ठे होके उसने नाल हुक्म दिता, पर यरूशलेम तो बाहर ना जाओ। यरूशलेम तो बाहर नहीं जाना।
ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵਿਵਿਧਤਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਸ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਇਕਰਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜ਼ਾਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ हैं, तो सारे पवित्र आत्मा ने भर गए, काम भर गए। इसकी 8 है तो आप पढ़कर देख सकते हो। पर जहाँ पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਤੇਲ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, जब पवित्र आत्मा ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਓਗੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ